General of Police Intelligence Tripura to grace this event. Also, I welcome Sri Subrata Chaudhary, Transport Commissioner and Additional Secretary, Transport Department, Government of Tripura, all officers and staff of Transport Department, all dignitaries, women, driving trainees, cultural troop members, ladies and gentlemen, Sajjan Mandali, আপনাদের সবাইকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি এইখানে উপস্থিত থাকার জন্য। I heartily welcome all the media friends to witness and cover this important event. In fact, we want to reach to all the citizens of the state through vibrant media friends. Indeed, the government of Tripura in Transport Department has been tirelessly working to improve the public transport system in the state. Today, we are going to distribute 16 vehicles, 8 vehicles interceptors and 8 vehicles enforcement vehicles for ensuring road safety in the state by strengthening enforcement agencies of road safety measures. Secondly, we are going to distribute 150 helmets among the journalists as a road safety measures. Thirdly, 2 booklets on road accident data and road safety guidelines will be released for generation of public awareness. Fourthly, 1 month open motor driving training program will be inaugurated for empowerment of 45 women. পরিবহন দপ্তরের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করব যে সাবধানে গাড়ি চালাবেন, সুরক্ষিত থাকবেন, ড্রাইভ কেয়ারফুলি and live safely. Once again, I would like to heartily welcome all the stakeholders with appeal that let us be the ambassadors of the government of Tripura. Thank you very much. Jotana Hambai, Jotana Kulumkha. অসংখ্য ধন্যবাদ স্বাগত ভাষণ রাখার জন্য রাজ্য পরিবহন দপ্তরের মাননীয় সচিব শ্রী সিকে জামাতিয়া IAS মহোদয়কে। এবার মূল্যবান কথা রাখার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ করব আমাদের আজকের সম্মানীয় অতিথি ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ মাননীয় শ্রী অমিতাভ রঞ্জন IPS মহোদয়কে। একটা করতালি সকলের কাছ থেকে। Respected Honorable Chief Minister of Tripura, sir, Honorable Transport Minister, sir, Honorable Mayor Agartala, sir, Transport Secretary, DGP INT, Anurag ji, Transport Commissioner साहब, इस सभा में उपस्थित पुलिस एवं ट्रांसपोर्ट के ऑफिसर्स और कर्मीगण, देवियों एवं सज्जनों, प्रेस और मीडिया के बंधुगण। On one part, there is a growth in large number of vehicles in the state. It is an indicator of growth, of economic growth. Under the leadership of Honorable CM sir, there is a large number of registration all over the state, and the growth percentage is also very high. The number of vehicles coming into the state has also grown heavily. It all indicates economic growth in the state, both of commerce, of trade, of goods coming in, and of economic growth of individuals because they are buying more and more vehicles. So this is a very, very positive sign. And the growth chart that we see of the vehicles coming in, sir, is much, much higher than before. On the other side, we also have a growth of
accidents, which is the area of concern. ये हमारे लिए बहुत ही गंभीर चिंता की विषय है कि वो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स भी ग्रो कर रही है। किंतु पुलिस के तरफ से हम ये आश्वासन दे सकते हैं कि ग्रोथ की जो आकलन है ऑफ एक्सीडेंट्स इज मच लोअर देन द ग्रोथ ऑफ व्हीकल्स। तो कहीं ना कहीं इन्फोर्समेंट, अवेयरनेस इत्यादि बहुत अच्छे ढंग से की जा रही है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि डिस्पाइट लार्ज नंबर ऑफ ग्रोथ ऑफ व्हीकल्स, द ओवरऑल fatal accidents have reduced, the fatality have reduced. ये implementation, awareness, ट्रैफिक और पुलिस की समन्वय, लोगों का सहयोग, इन सबों का इंडिकेटर है। किंतु अभी भी the large number of fatalities is an issue of grave concern. The number of fatalities from road accidents is often much higher than many other crimes. और ये प्योरली और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये प्योरली प्रिवेंटेबल है। मोस्ट ऑफ द एफर्ट दैट नीड्स टू गो इनटू दिस प्रिवेंशन इज अवेयरनेस। व्हाइल देयर आर अदर थिंग्स, कंडीशन ऑफ रोड, एनफोर्समेंट, द कैपेबिलिटी ऑफ द ड्राइवर इत्यादि, किंतु ये प्रिवेंटेबल सबसे पहल जो हम कर सकते हैं वो इज थ्रू सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ कंट्रोल। तो मेरी सबों से यही आग्रह होगी कि while we are increasing large number of vehicles, while we are witnessing tremendous growth of the state through all these indicators, we need to also have a lot of effort towards awareness, towards self control and towards enforcement. ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ हमारा समन्वय विद हेल्थ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो गोल्डन आवर में ही हमें मोस्ट एक्टिव वर्क करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, जिससे लाइफ बच सकती है। तो ये एक ग्रे एरिया है जिसमें बहुत कार्य करने की ज़रूरत है। मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आज के लॉन्चिंग ऑफ न्यू व्हीकल्स के लिए, जिसमें बहुत ही लेटेस्ट इक्विपमेंट्स लगने वाली हैं और हम इनको इस्तेमाल करेंगे फॉर मच बेटर प्रिवेंशन, फॉर मच बेटर एनफोर्समेंट एंड फॉर टुवर्ड्स अ फोकस्ड एफर्ट्स कि हमारी रोड की सेफ्टी और रोड की मूवमेंट और बेटर हो और हमारे फेटलिटीज़ और हमारी जो इंजरीज हैं बहुत रिड्यूस हो सकें। तो मैं सबों का उसमें सहयोग चाहूँगा और ये इस उम्मीद से कि हम सब इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ और अपने अवेयरनेस एफर्ट्स और इन्फोर्समेंट एफर्ट्स के साथ इस एक जो मेजर समस्या है इसको हम बहुत अच्छे से मिलजुल के इसकी समाधान निकाल सकें। इस विश्वास के साथ मैं सबों को धन्यवाद देना चाहूँगा। जय हिंद। অসংখ্য ধন্যবাদ মূল্যবান কথা রাখার জন্য সম্মানীয় অতিথি ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ ত্রিপুরা মাননীয় শ্রী অমিতাভ রঞ্জন আইপিএস মহোদয়কে। এবার আমাদের মাঝখানে উপস্থিত আছেন সম্মানীয় অতিথি আগরতলা পুর নিগমের মাননীয় মেয়র এবং বিধায়ক মাননীয় শ্রী দীপক মজুমদার মহোদয়কে মূল্যবান কথা রাখার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি। নমস্কার সকলকে। রাজ্য পরিবহন দপ্তরের উদ্যোগে রোড সেফটি বিষয়ে যে আলোচনা সভা ও অনুষ্ঠান, তাতে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন এই অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক তথা প্রধান অতিথি এবং প্রধান বক্তা এই রাজ্যের যিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের অভিভাবক, উন্নয়নে যিনি দিশারি বা মুখ, আমাদের রাজ্য সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়। মঞ্চে আছেন বিশেষ অতিথি হিসাবে যার দপ্তরের উদ্যোগে এই মহতী অনুষ্ঠান আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের দক্ষ পরিবহন মন্ত্রী
শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়, আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন পুলিশের মহানির্দেশক, খুব সুন্দর আলোচনা রেখেছেন আইপিএস শ্রী অমিতাভ রঞ্জন মহোদয়। মঞ্চে আছেন শ্রী অনুরাগ সাহেব, যিনি ডিজিপি ইন্টেলিজেন্স মহোদয় আছেন, যিনি প্রারম্ভিক বক্তব্য রেখেছেন দপ্তরের পক্ষ হয়ে এই দপ্তরের মাননীয় সচিব শ্রী সিকে জামাতিয়া মহোদয়, এবং উপস্থিত আছেন পরিবহন দপ্তরের মাননীয় সচিব, মাননীয় কমিশনার শ্রী সুব্রতজ্যোতি মহোদয় সহ রাজ্যের আরক্ষা দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকবৃন্দ, পরিবহন দপ্তরের আধিকারিকগণ এবং যারা এই অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য যারা উপস্থিত আছেন, এই শহরে রাজ্যের যারা গুণীজনেরা, সুধীজনেরা, এবং যাদের বিষয়ে বিশেষ করে নাগরিক এবং আমাদের পরিবহন দপ্তর শক্তি সঙ্গে যারা যুক্ত মোটর যান চালক বা বন্ধুদের, শ্রমিক বন্ধুদের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে, এবং আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরা সার্বিক যারা আছে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন, প্রত্যেকেই আগরতলা শহরবাসীর পক্ষ থেকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ। প্রতি বছরই রোড সেফটি বিষয়ে এই ধরনের প্রোগ্রাম করা হয়ে থাকে। উদ্দেশ্য একটাই হচ্ছে যে এই রাজ্যের নাগরিকদের, যান চালকদের এবং সার্বিক সকল অংশের মানুষকে রোড সেফটি প্রদান করার বিষয়ে তাদেরকে সচেতন করা, তাদের সতর্ক করা এবং আবেদন রাখা হয় যাতে রোড সেফটি বিষয়ে আরক্ষা প্রশাসন, ট্রাফিক দপ্তরের পক্ষ থেকে এবং পরিবহন দপ্তরের পক্ষ থেকে যে নিয়মাবলী দেওয়া হয়, রোড সেফটির বিষয়ে যে নির্দেশ দেওয়া হয়, সেগুলিকে মেনে চলা। এই কারণে প্রত্যেকটি নাগরিকের জীবন সুরক্ষা রাখা এবং বিশেষ করে যে কারণগুলিতে এই দুর্ঘটনা হয় সেগুলি সম্বন্ধে সচেতন, সতর্ক হওয়া। অ্যাক্সিডেন্ট বাড়ছে, আমাদের ডিজিপি সাহেব খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এটা কারণটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, আমাদের রাস্তাগুলি খুব আগের থেকে খুব ডেভেলপ, খুব ভালো হয়ে যাচ্ছে। এখানে যান চালকরা স্পিডে গাড়ি চালনা করেন, কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বলবো আমি যান চালকদের বা মোটর শ্রমিক বন্ধুদের, তাদের কিছু কিছু বেহিসাবি যান চালাচলের ঘটনায় তারা যেমন বিকলাঙ্গ হন বা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন, সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবারগুলি কিন্তু আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন, এবং তাদের কারণে আমাদের নাগরিকদের অনেকে প্রাণহানি, জীবনহানি হয়, যা সার্বিকভাবে একটা পরিবারের জন্য একটা বিপর্যস্ত অবস্থা তৈরি হয়, আর্থিক হোক আর পারিবারিকভাবে হোক। সেক্ষেত্রে যাতে সুন্দরভাবে সবাই যদি সুরক্ষা থাকেন, এই রোড সেফটি দিবসে বা বছরে আমরা যে প্রোগ্রাম আমাদের পরিবহন দপ্তরতে করা হয় সেগুলি আপনাদের সামনে তুলে ধরা হয়। মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আজকে খুব আমি আনন্দিত এবং পেয়ে যে আমাদের পরিবহন দপ্তরের পরিবহন মন্ত্রী বিশেষ উদ্যোগে আমাদের পরিবহন দপ্তরের পক্ষ থেকে কিছু জনগণের সুরক্ষার জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন 16টি গাড়ি প্রদান করা হবে, 8টি জেলায় 8টি ইন্টারসেপ্টর ভেহিকেল এবং 8টি এনফোর্সমেন্ট ভেহিকেল ডিস্ট্রিবিউট করা হবে আজকের এই অনুষ্ঠানে। উদ্দেশ্য হচ্ছে সেফটি বিষয়ে আরো ভালোভাবে যাতে মানুষের সুরক্ষা প্রদান করা হয়, অ্যাক্সিডেন্ট কমানো হয়। সেক্ষেত্রে আমাদের পরিবহন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী খুব উদ্যোগ গ্রহণ করতে, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও আমাদের নেতৃত্বে সরকার কাজ করছেন বিভিন্ন বিষয়গুলি, যেমন আমাদের রাজ্যের উন্নয়নের সেক্ষেত্রে আমি বলবো আমাদের সরকার গঠন হওয়ার পর রোড সেফটির উপরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সেই কারণে আজকে বলবো এই গুরুত্ব অনুসারেই আজকের ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে। আগামী দিনে আরও জনগণের সুরক্ষা, মোটর শ্রমিকদের সুরক্ষা, যান চালকদের সুরক্ষার জন্য
দপ্তর এবং সরকার অনেক কাজ করবেন এবং যারা বিশেষ করে আমি ট্রাফিক দপ্তরে আমাদের পৌর নিগমের আমি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর আমার কাছে যেটা উপলব্ধি অনুধাবন হয়েছে, আমরা যানজট পরিষ্কার মুক্ত করার জন্য শহরবাসীর জন্য আমরা অনেক কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করি। সেতে আমাদের আরক্ষা দপ্তর, আমাদের ট্রাফিক দপ্তরের আধিকারিক কিন্তু যথেষ্ট সহযোগিতা করেন। আমরা আশা করব আপনাদের সকলের অংশগ্রহণ, সকলের সহযোগিতায় আমাদের নিজেদের সুরক্ষার জন্য আমরা সবসময় বলি যে রোড সেফটির দিন আমরা আলোচনা করি বা বিভিন্ন সময় আমাদের সমস্ত জায়গায় আমাদের দপ্তর থেকে সতর্ক সচেতন প্রোগ্রাম করা হয়, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে সবসময় আঙুল তোলা হয় দপ্তর কিংবা মোটর শ্রমিক বা মোটর যান চালকদের বিরুদ্ধে। কিন্তু আমরা যারা পথস্থরা আছি আমাদেরও কিন্তু রোড সেফটি বিষয়ে সতর্ক সচেতন হওয়া উচিত, আমাদেরও কিছু দায়িত্ব নেওয়া উচিত। নমস্কার, জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের বিশেষ অতিথি আগরতলা পুর নিগমের মাননীয় মেয়র ও বিধায়ক মাননীয় শ্রী দীপক মজুমদার মহোদয়কে মূল্যবান কথা রাখার জন্য। এবার আজকের এই রোড সেফটি ইভেন্টের বিশেষ দিক, যে দিকটার জন্য আমরা অপেক্ষায় ছিলাম অনেকেই, ইনোগ্রেশন অফ ট্রেনিং প্রোগ্রাম ফর ওমেন এট IDTR, যেটা চিরানিয়াতে আছে, ইনস্টিটিউট অফ ড্রাইভিং ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারটা, যেখানে মেয়েদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সেই প্রশিক্ষণের আজকে আমরা মঞ্চে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদান করব, অবশ্যই সেই মহিলাদের হাতে যারা ড্রাইভিং শিখবে তাদেরকে। আমরা নামগুলো বলে দিচ্ছি, আপনারা এক এক করে চলে আসুন। বর্ণালী দেববর্মা, কবিতা দেববর্মা, স্মৃতি দেববর্মা, আধিকুড়ি দেববর্মা, অনিন্দিতা দাস, রীনা রাউত, পূর্ণিমা রুদ্রপাল, হিমাদ্রি দেবনাথ। এক এক করে চলে আসুন মঞ্চে। রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হবে সার্টিফিকেটের মধ্য দিয়ে। সার্টিফিকেট অফ রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হচ্ছে। প্রথমেই যাচ্ছে বর্ণালী দেববর্মা। আজকের সম্মানীয় অতিথিদের হাত থেকে এবং আমাদের আজকে স্মৃতি দেববর্মা তুলে দিচ্ছেন রেজিস্ট্রেশন অফ সার্টিফিকেট। আমাদের আজকে প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি আধিকুড়ি দেববর্মা দিয়েছেন ডিজিপি মাননীয় অমিতাভ রঞ্জন মহোদয়। অনিতা দাস প্রস্তুত থাকার জন্য বলছে রীনা রাউত, পূর্ণিমা রুদ্রপাল, হিমাদ্রি দেবনাথকে। রেজিস্ট্রেশন অফ সার্টিফিকেট তুলে দিচ্ছেন সিকে জামাতিয়া মহোদয়, পরিবহন দপ্তরের মাননীয় সচিব, পূর্ণিমা রুদ্রপাল, হিমাদ্রি দেবনাথ। তুলে দিচ্ছেন ট্রান্সপোর্ট কমিশনার সুব্রত চৌধুরী মহোদয়। চলে যান হিমাদ্রি দেবনাথ। আবারও আমরা অনুরোধ করছি আমাদের আজকের প্রধান অতিথি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা মহোদয়ের হাত দিয়ে তুলে দেওয়া হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন অফ সার্টিফিকেট। একটা জোরে করতালি সকল দর্শক বন্ধুদের কাছ থেকে। মহিলাদেরকে স্বাবলম্বী করার জন্য, মহিলাদেরকে যান সুরক্ষা প্রদান করার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে রাজ্য পরিবহন দপ্তরের পক্ষ থেকে। ৪৫ জন মহিলাকে এই ভেহিকেলসের মধ্য দিয়ে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য এই উদ্যোগ। একটু আপনাদের সকলকে অবগত করার জন্য বলছি,
রাজ্যের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক মোট 31 জন মহিলাদের পরিবহন দপ্তরের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত 3টি শক্তি সদনের মোট 13 জন মহিলা আবাসিকও এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করছে। 3টি শক্তি সদন হলো মঙ্গলালোক শক্তি সদন, আমিনীকুড়ি শক্তি সদন, কল্যাণী শক্তি সদন। এছাড়া শান্তিকালী আশ্রম থেকেও 15 জন মহিলাকে এই ট্রেনিং এর মধ্য দিয়ে উন্নীত করা হবে। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। এবার আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ সেটা হলো রিলিজিং বুকলেটস অন রোড অ্যাক্সিডেন্ট ডেটা অ্যান্ড রোড সেফটি গাইডলাইন। আমরা সেই বুকলেট আপনাদের সামনে প্রদান করব এবং অবশ্যই সেটা উন্মোচন করবেন আমাদের আজকের প্রধান অতিথি এবং উদ্বোধক রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় এবং সম্মানীয় অতিথি পরিবহন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী এবং আগরতলা পৌর নিগমের মাননীয় মেয়র শ্রী দীপক মজুমদার মহোদয় এবং আমাদের আজকের সম্মানীয় অতিথি ডিজি পুলিশ মাননীয় অমিতাভ রঞ্জন মহোদয় এবং আমাদের সম্মানীয় অতিথি ডিজি পুলিশ ইন্টেলিজেন্স শ্রী অনুরাগ আইপিএস মহোদয় এবং অবশ্যই আমাদের পরিবহন দপ্তরের সচিব মাননীয় শ্রী সিকে জামাতিয়া, প্রত্যেকের হাত থেকেই আমরা এই সুন্দর যে বুকলেট এটা উন্মোচন হয়ে গেল। অবশ্যই যেটার মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন রোড অ্যাক্সিডেন্ট ডেটা এবং রোড সেফটির সম্পূর্ণ গাইডলাইন, সেফ ড্রাইভিং সেভ লাইফস, যান চালনা করার সময় কি কি নিয়ম নীতি মানা দরকার সবটাই কিন্তু আমরা এই বুকলেটে পেয়ে যাব। এবার আমাদের আরেকটি বিশেষ দিক আপনাদের সকলকে জানাতে খুব ভালো লাগছে, রাজ্য পরিবহন দপ্তরের পক্ষ থেকে 1,73,350 টাকার একটা অর্থরাশি আমরা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে তুলে দিতে চাইব। এই উদ্যোগটা শুধুমাত্রই বন্যার যারা দুর্গতরা আছেন, যারা বন্যায় নিপীড়িত হয়েছেন তাদের জন্য এই উদ্যোগ, এই শুভ উদ্যোগ সেটা গ্রহণ করেছেন রাজ্য পরিবহন দপ্তরের কর্মচারীরা তাদের একদিনের বেতনের অর্থরাশি থেকে এই শুভ উদ্যোগকে আয়োজন করেছেন। একটা করতালি চাইব দর্শক আসন থেকে এবং এই অর্থরাশিটা তুলে দেবেন আমাদের পরিবহন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়। আমাদের আজকের শুভ উদ্বোধক প্রধান অতিথি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়ের হাতে তুলে দিচ্ছেন 1,73,350 টাকার অর্থরাশি, যেটা পরিবহন দপ্তরের কর্মচারীরা তাদের একদিনের বেতনের অর্থরাশি থেকে এই আয়োজনটার উদ্যোগ নিয়েছেন। আবারও করতালি চাইব রাজ্য পরিবহন দপ্তরের জন্য, রাজ্য পরিবহন দপ্তরের কর্মচারীদের জন্য। এই শুভ উদ্যোগ শুধুমাত্রই বন্যায় যারা আহত হয়েছেন, নিহত হয়েছেন এবং যারা ত্রাণে রয়েছেন তাদের জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ সম্মানীয় অতিথিদেরকে। এবার আমরা আন্তরিকভাবে অনুরোধ করব আমাদের মাঝে মঞ্চে উপস্থিত আছেন রাজ্য পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়কে মূল্যবান কথা রাখার জন্য। সবাইকে নমস্কার। যতন খুলুমখা রাজ্য পরিবহন দপ্তরের উদ্যোগে আজকে রোড সেফটির উপর সর্বপ্রথম পরিবহন দপ্তরের ইতিহাসে একসঙ্গে 16খানা গাড়ি সারা রাজ্যে প্রদান করা হচ্ছে। তৎসঙ্গে আজকের এই অনুষ্ঠানের আরো সংযোজন 45 জন মহিলা। আমরা বলি ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, আমরা বলি মহিলাদের আরো ক্ষমতায়ন। তাই মহিলাদেরকে আরো ক্ষমতা প্রদানের জন্য, তাদেরকে নিজের পায়ে স্বাবলম্বী করার জন্য রাজ্য সরকার বহুবিধ সেখানে প্রকল্প ঘোষণা করেছে। আমাদের উদ্যোগ সেই 45 জন মহিলাকে জিরানিয়া স্থিত আইডিটিআর এর ট্রেনিং প্রদান করা হবে তাদেরকে স্বাবলম্বী করার জন্য। তৎসঙ্গে সাংবাদিক বন্ধুদের হেলমেট প্রদান সহ আজকের এই যে অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানে আমি আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে
আমার দপ্তরের তরফ থেকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাবো, শুভেচ্ছা জানাবো রাজ্যের মাননীয় জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের সকলের অভিভাবক, রাজ্যের অভিভাবক প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাকে আমাদেরকে আজকে এখানে সময় প্রদান করার জন্য। উপস্থিত আছেন আগরতলা কর্পোরেশনের মেয়র, সম্মানিত বিধায়ক দীপক মজুমদার মহোদয়, ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ অমিতাভ রঞ্জন, ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ ইন্টেলিজেন্স শ্রী অনুরাগ, সিকে জমাতিয়া সেক্রেটারি ট্রান্সপোর্ট এবং সুব্রত চৌধুরী মহোদয় কমিশনার ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট। আমার সামনে উপস্থিত বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ, এখানে উপস্থিত সুধী নাগরিক বন্ধুরা, সাংবাদিক বন্ধুরা, ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন কর্মচারী বন্ধুরা, সবাইকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং আমার সরকারের তরফ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং সবাইকে নমস্কার জানাচ্ছি আজকে এখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য। এই কর্মসূচিটা আমাদের আরো আগে করার কথা ছিল। আপনারা জানেন যে রাজ্যের যে ভয়াবহ বন্যার পরিস্থিতি এবং সেই পরিস্থিতি থেকে আমরা উত্তরণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের অভিভাবক প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার চেষ্টায়, ওনার নেতৃত্বে। এবং ইতিমধ্যে 33 জনের মতো সাধারণ মানুষ এই বন্যার কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। আমার বক্তব্যের শুরুতে আমি তাদের পরিবার যারা নিহত হয়েছেন তাদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি এবং রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাব, যে প্রয়াস গ্রহণ করেছেন এই পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ানোর জন্য, আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী যে 2 লক্ষ টাকা প্রদান করে ওই পরিবারকে ওদের পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন এবং যারা আহত হয়েছেন 50,000 টাকা করে প্রদানের ঘোষণা দিয়েছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, আমাদের দপ্তরের তরফ থেকে। তো যে কর্মসূচিটা আমাদের অনেক আগেই করার কথা ছিল, কিন্তু বানভাসী ত্রিপুরা, বিশেষ করে দক্ষিণ জেলা, গোমতী জেলা, সিপাহীজলার যে বিভিন্ন জায়গায় সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং আমাদের রাজ্যেও এই আগরতলার বিভিন্ন প্রান্ত সেখানে জলপ্লাবন ঘটেছে আমরা দেখেছি, তাই কর্মসূচিটা আমরা সঠিক সময়ে করতে পারিনি। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থেকে সময় নিয়ে এই কর্মসূচি আমরা করেছি এবং এই কর্মসূচি একটা সফল রূপ পেয়েছে, তাই আমি আপনাদের প্রত্যেককে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। 2,40,00,000 টাকা ব্যয় করে এবারই প্রথম আমাদের পরিবহন দপ্তরের উদ্যোগে এসপি ট্রাফিকের অধীন অর্থাৎ পুলিশ দপ্তরের কাছে 8টা ভেহিকেল সেখানে প্রদান করা হচ্ছে, ইন্টারসেপ্টর লাগানো থাকবে তাতে, এবং বাকি যে 8টা ভেহিকেল আমরা প্রতিটি জেলায় ডিটিওডের আন্ডারে প্রদান করব। কারণ সঠিকভাবে পরিকাঠামো যদি আমরা প্রদান করতে না পারি, আমাদের যে উদ্দেশ্য, যেটা ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ বলে গেছেন, যে সচেতনতা, অ্যাওয়ারনেস, সেই জিনিসটা আমরা মানুষের মধ্যে করতে পারবো না। এমনিতে প্রতি বছর আমাদের যে ফ্যাটাল অ্যাক্সিডেন্ট, 700 থেকে 750 ফ্যাটাল অ্যাক্সিডেন্ট সেখানে সংঘটিত হচ্ছে এবং তার মধ্যে 200 থেকে 250 ফ্যাটাল অ্যাক্সিডেন্টের ফলে মৃত্যুবরণ হচ্ছে, মৃত্যু অকালে চলে যেতে হচ্ছে। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই যে অ্যাক্সিডেন্টগুলো, সেগুলো সচেতনতার অভাবে সেখানে সংঘটিত হচ্ছে। আমাদের রাজধানী আগরতলা, আমাদের সারা রাজ্যে রাস্তাঘাটের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, যানবাহনের সংখ্যা সেখানে 7 লক্ষর প্রায় 8 লক্ষের কাছে, তার মধ্যে 5 লক্ষের উপর রয়েছে আমাদের শুধু 2 হুইলার, মোটর বাইক। এই যে মোটর বাইকের সেই অ্যাক্সিডেন্টটা আমরা দেখি বেশি হচ্ছে এবং তার মধ্যে মৃত্যুবরণের সংখ্যাটা বেশি হচ্ছে। কারণ কি? অ্যাওয়ারনেসের অভাব, সচেতনতার অভাব। হেলমেট পরবো না, অনেক সময় মদমত্ত অবস্থায় সেখানে গাড়ি চালানো হচ্ছে, বাইক চালানো হচ্ছে, কিন্তু যে চলে যায় সে চলে যায়, কিন্তু তারপরে চলে যাওয়ার পর ওই পরিবারটার যে কি অবস্থা হয়ে যায় সেটা সেই পরিবারটাই বুঝতে পারে। তাই আমাদের পরিবহন দপ্তরের তরফ থেকে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে যাতে অ্যাক্সিডেন্টের সংখ্যা আমরা কমাতে পারি, তার জন্য আজকের এই পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করেছি। 2,40,00,000 টাকা ব্যয়ে এই গাড়িগুলো আমরা প্রদান করছি। আমি
রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাবো যে ওনার নেতৃত্বে, ওনার মোটিভেশনের মাধ্যমে আমরা কাজ করি এবং পরিবহন দপ্তরের একটা বিশেষ ভূমিকা সেখানে থাকে। আমরা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে, পিডব্লিউডিকে সঙ্গে নিয়ে, স্বাস্থ্য দপ্তরকে সঙ্গে নিয়ে আমরা বরাবর কাজ করতে চাই। প্রতিটি ক্ষেত্রে যেন মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করে আমরা আগামী দিনে এই যে রোড অ্যাক্সিডেন্টের সংখ্যা আমরা কম করতে পারি এবং যারা ফ্যাটাল অ্যাক্সিডেন্টের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করে সেই সংখ্যাটা যেন আমরা করতে পারি, সেটাই আমাদের নজর রয়েছে। তার বাইরে এই সংখ্যা কমানোর জন্য পরিবহন দপ্তর থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ সেটা আমরা গ্রহণ করে থাকি। গুড সামারিটান অ্যাওয়ার্ড আমরা প্রদান করি। আমরা গোল্ডেন আওয়ার, যেটা ডিজিপি সাহেব বলছিলেন যে গোল্ডেন আওয়ারের মধ্যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো, কিছুক্ষণ সময়ের মধ্যে যদি আমরা তাকে নিয়ার বাই হাসপাতালে পৌঁছে দিতে পারি, সেই গোল্ডেন আওয়ার যাকে বলে, তবে রোগীটার জান আমরা বাঁচাতে পারি। আমরা অনেক সময় ভাবি যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, আমার দরকার নেই, কোন ঝামেলার মধ্যে আমাকে পড়তে হবে, কেসের সম্মুখীন হতে হবে, পুলিশ আমাকে হয়রানি করবে। আজকে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে যখন কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হবে, সর্বাপেক্ষা সেখানে আমাদের যেটা দায়িত্ব, কর্তব্য, সে কার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সেটা না দেখে আইনি বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে তাকে সবার আগে তার জান বাঁচাতে হবে, নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। এবং তাদেরকে আমরা গুড সামারিটান অ্যাওয়ার্ড পর্যন্ত প্রদান করছি পরিবহন দপ্তরের তরফ থেকে। মানুষের জান বাঁচানোটা হচ্ছে প্রধান দায়িত্ব, প্রধান কর্তব্য। সেই জিনিসটাই আমাদের মাথায় রেখে প্রত্যেককে সঙ্গে নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। পরিবহন দপ্তর একটা কোহেসিভ ইউনিট হিসেবে আমরা কাজ করছি। সারা রাজ্যে যে লেনদেন পরিবহন দপ্তরের ডিজিটাইজেশন, সেখানে ক্যাশলেস করা হয়েছে এবং আমরা দেখতে পেয়েছি যে গত বছর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নলেজের জন্য আমি বলবো, গত বছর যে ইনকাম আমাদের রেভিনিউ জেনারেশন 115 কোটি টাকা ছিল, আজকে সেটা 145 কোটি টাকাতে ছাড়িয়ে গেছে। এবং আগামী দিনে আমাদের লক্ষ্য যে সেটাকে কি করে আরো বেশি করা যায়, রাজ্যের রাজস্বতে আরো কি করে পরিবহন দপ্তরের তরফ থেকে বেশি টাকা, অর্থ সেখানে আমরা প্রদান করতে পারি। আমি ধন্যবাদ জানাবো রাজ্যের পরিবহন দপ্তরের প্রতিটি স্টাফ, যারা এই দুঃসময়ে বন্যায় কবলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রী রিলিফ ফান্ডে এই অর্থ প্রদান করেছেন। আপনাদের একদিনের বেতন সেটা প্রদান করেছেন। আমি প্রত্যেকটি কর্মচারীকে আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব। এভাবেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড অ্যান্ড ডিভাইডেড উই ফল। যত আমরা নিজেদের মধ্যে ইউনিটি রাখবো, আমরা আগামী দিনে সামনের দিকে এগিয়ে যাব, উন্নতির লক্ষ্যে এগিয়ে যাব, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করার দিকে আমরা এগিয়ে যাব। আর আমাদের মধ্যে যদি ডিভিশন চলে আসে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে, সেখানে যদি আমাদের মধ্যে ডিভিশন চলে আসে, তবে আমাদের যে অগ্রগতি, যেটা আমাদের প্রধানমন্ত্রী চাইছেন, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন, সেই অগ্রগতির দিকে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো না। সুতরাং সামাজিকভাবে, দপ্তরের মধ্যে, সরকারের মধ্যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে যদি ইউনিটি নিয়ে আমরা কাজ করি, তবেই আমাদের যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে পারবো। এই বন্যার কবলে বিশেষ করে দক্ষিণ জেলায়, আমাদের অমরপুরে, গোমতীর বিভিন্ন জায়গায় আমাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অনেক পরিবার আছে, হাজার হাজার পরিবার, তারা সমস্ত কিছু হারিয়েছে। পরনের কাপড়টা ছিল, সেই কাপড়টা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছে জল থেকে বাঁচার জন্য, বাড়িতে গিয়ে আর কিছু পায়নি। আজকে সেই পরিবারগুলোকে সাহায্য করার জন্য রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে, রাজ্যের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনকে, আমাদের প্রশাসন সরকারকে এবং পুলিশ এখানে রয়েছেন, পুলিশের আধিকারিকরা, পুলিশের যারা স্টাফ, তারা যেভাবে এই বন্যায় কবলিত মানুষকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছেন, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ যারা আমাদেরকে সাহায্য করেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে, এনডিআরএফ টিম, এয়ারফোর্সের টিম, তাদের প্রত্যেককে আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে আমরা সহযোগী ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আগামী দিনে সংঘবদ্ধভাবে আমরা রাজ্যকে সুন্দর একটা জায়গায় নিয়ে যাব। প্রতিটি ক্ষেত্রে রোড সেফটির মাধ্যমে যে সচেতনতা, সেটা বৃদ্ধি করে, অ্যাক্সিডেন্টের সংখ্যা বৃদ্ধি করে আমরা রাজ্যের মানুষকে একটা সুন্দর প্রশাসন উপহার দেব, এই আশা রেখে আমি আবারও প্রত্যেককে, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে নমস্কার জানিয়ে আমি আমার কথা বলা শেষ করছি। জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। অসংখ্য ধন্যবাদ মূল্যবান কথা রাখার জন্য রাজ্য পরিবহন দপ্তরের এবং পর্যটন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়কে।
এবার আমাদের মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমাদের আজকের উদ্বোধক এবং প্রধান অতিথি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা মহোদয়কে আন্তরিক বিনম্রভাবে অনুরোধ করব মূল্যবান কথা রাখার জন্য। সবাইকে নমস্কার। যতনা তুলঙ্কা আজকের পরিবহন দপ্তরের উদ্যোগে যেখানে প্রোগ্রাম ডিস্ট্রিবিউশন অফ 16 vehicles for ensuring road safety in the state, release of booklet on road accident data, release of booklet on common traffic rules, একটু আগে আমরা এটার উন্মোচন আমরা করেছি, distribution of helmets among the journalists, inauguration of driving training program for women at IDTR Girania for 30 days, সেটা আমরা একটু আগে এখানে আমাদের ছোট ছোট মেয়েদের মধ্যে আমরা তার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট আমরা দিয়েছি এবং সেইগুলো সামনে রেখে আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত আছেন যিনি একটু আগে ওনার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সামনে রেখেছেন, আমাদের ত্রিপুরা সরকারের পরিবহন মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র শ্রী দীপক মজুমদার এবং উনি পবিত্র বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ শ্রী অমিতাভ রঞ্জন, উনিও ওনার বক্তব্য এখানে রেখেছেন। শ্রী অনুরাগ ধ্যানকর, ডিজিপি ইন্টেলিজেন্স ত্রিপুরা। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন সিকে জমাতিয়া সেক্রেটারি ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট। তাছাড়া উপস্থিত আছেন শ্রী সুব্রত চৌধুরী ট্রান্সপোর্ট কমিশনার এবং এই ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের এবং পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ট্রাফিক দপ্তরের যারা এখানে আধিকারিক থেকে শুরু করে যারা কর্মচারী বৃন্দরা আছেন এবং এখানে উপস্থিত আছেন অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ এবং সাংবাদিক বন্ধুরা, সবাইকে এখানে এই রোদ্দুরের মধ্যে আপনারা বসে আছেন, অনেকে দাঁড়িয়ে আছেন, এর জন্য আমি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এক এক সময় যখন এই করুণ দৃশ্য আমরা রাস্তায় দেখি যে একটা লোক রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে পড়ে আছে, সবাই আমরা দেখেছি, স্বল্প বিস্তর আমরা কিন্তু সেটা পরিলক্ষিত আমরা করেছি এবং আমরা দেখিও সেটা। ওই মুহূর্তে আমাদের কি মনের অবস্থাটা হয় যে কি করে হলো, এটা কেন হবে, দৌড়ে যাওয়ার ইচ্ছে থাকে অনেক সময়, যেটা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর বলার চেষ্টা করেছেন। অনেক সময় আমাদেরও আরেক জায়গায় যেতে হয়, মনে করে এখন আমার এখানে সময় নষ্ট না করে আমি আমার কাজটা করি, কিন্তু ওই মুহূর্তে যদি সবাই আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি, ঠিক আছে ওই ব্যক্তি যিনি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছেন ওনাকে যে গোল্ডেন আওয়ার যেটা বলা হয় সেটাকে তো ওনাকে যে হসপিটালে নেওয়ার যে প্রয়োজনীয়তা সেটা কিন্তু আমরা মাঝে মাঝে ভুলে যাই। এই যে মানবিক বোধ সেটা কিন্তু সবার আসা উচিত। এটা আমার মনে হয় আমাদের একটা গণজাগরণ হওয়া উচিত। ত্রিপুরার মানুষ এমনিতেই বন্যার বিষয়ে বিস্তর এখানে আলোচনা হয়েছে, যেখানে যায় মানুষ এভরিডে এই বন্যার থেকে মোকাবিলা করার জন্য সবাই আসছে, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি দিয়েছেন, আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীজি ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার দিচ্ছেন, আর এখানে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে আমরা তো করছি। এই যে মানবিকতা বোধ আমাদের মধ্যে, বিশেষ করে আজকের দিনে আমরা যে কারণে এখানে আমরা সবাই সমবেত হয়েছি সেটাকে সামনে রেখে এটাকেও একটা ড্রাইভ দেওয়া উচিত যে কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলে আমরা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমি দেখেছি ওই যখনই ঘটনাটা হয়, যে ব্যক্তিকে আমরা কোনো সময় দিন মূল্যায়নও করি না, ওই ব্যক্তি কিন্তু চলে আসে ওকে বাঁচানোর জন্য। এরকম বহু ঘটনা আমরা দেখি, কিন্তু অনেক লোক আছে আমরা জানি যে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। এটা যেন না হয়, অন্ততকে যাই কি হচ্ছে দেখি, গোল্ডেন আওয়ারে যাতে সে ঠিকভাবে পৌঁছায়, এখানে গাড়ির ব্যবস্থা করি। এই যে বিষয়গুলো, আর এখানে তো আমরা দেখছি একজন ব্যক্তিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে আরম্ভ করে
আমাদের ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট ওরা কিন্তু এইভাবে ট্রেনিংও দেয় কীভাবে নিতে হয়, তাকে ট্রান্সপোর্টেশনও ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আজকে সারা ভারতবর্ষে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতি বছর প্রায় 1.5 লক্ষ লোক মারা যায় এবং 5 লক্ষ লোক মানে এই অ্যাক্সিডেন্টের কারণে পঙ্গু হয়ে যায়। ভাবুন একবার, এতগুলো লোককে আমরা হারাচ্ছি, যাকে আমরা হারাচ্ছি তার ফ্যামিলির কি অবস্থা হবে, তার মানসিক অবস্থা কি হবে। তো সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর এখানে যেটা এখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বিস্তরভাবে এখানে আলোচনা করেছেন, যত দিন যাচ্ছে বছর পর বছর এখানে যানবাহনের সেটারও যানবাহনও তার সংখ্যা বাড়ছে আর অ্যাক্সিডেন্টও বাড়ছে। কিন্তু এখানে আমার ভালো লাগলো, এখানে আমাদের ডিজিপি সাহেব বলেছেন যে পরিমাণে এখানে ট্রাফিক ভেহিকেলস বেড়েছে সেই তুলনায় যদি পার্সেন্টেজ দেখি সেরকম কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টটা হচ্ছে না। তো এটা একটা ভালো লক্ষণ, হয়তো উনি স্টাডি করেছেন, আমরাও এটাকে স্টাডি করে তার ডাটা আমরা দেখবো এটাকে। এবং আলটিমেটলি এটাই যে আমাদের মানে সচেতনতা থাকতে হবে আমাদের। আমি নিজে বহুদিন আমি গাড়ি চালিয়েছি, ড্রাইভিং করেছি, এখনো ইচ্ছে হয় চালানোর, কিন্তু সবসময় যেটা মানে উচিত সব মানুষের যে আমি ট্রাফিক আইন আছে, ট্রাফিক রুলস আছে, সব আছে, ট্রাফিক যে পয়েন্টে যিনি পুলিশ আছেন উনি হাত দেখিয়েছেন, কিন্তু ধরে রাখতে হবে যে অ্যাক্সিডেন্ট যে কোনো সময় হতে পারে, আরেকজন যে অন্য সাইড থেকে আসছে সে হয়তো সেই রুলসটা মানছে না। তো নিজেকে সতর্কতার সাথে যদি আমরা গাড়িটা চালাই অনেক সময় সেটাকে অ্যাভয়েড করা যায়। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে সেটা আমি দেখেছি এবং সেটা কিন্তু ইট ক্লিকস। এবং নো হারি আমরা যদি বলি, আমরা বলি যে সবসময় মানে ওয়েরি যে আমার একটা জায়গার মধ্যে তাড়াতাড়ি আমার যেতে হবে, সেটা থেকে আস্তে আস্তে যদি আমরা চালাই, বুঝে যদি আমরা যদি চালাই, তাহলে অনেক সময় অনেক অ্যাক্সিডেন্ট থেকে আমরা বাঁচতে পারি। এবং এই অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বাঁচাবার জন্য আমাদের লাইন দপ্তরগুলো আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্ট, আমাদের পরিবহন দপ্তর, পূর্ত দপ্তর, এগুলো সবাই মিলে কিন্তু আমরা মানে নিয়মিত আমরা নেশা করে মানে যারা অল্প বয়সের ছেলেরা যারা আছে তাদের মধ্যে যেটা হচ্ছে যে নেশামুক্ত চেষ্টা করছি, তখন কিন্তু প্রবণতা থাকে। তো তাকে আমাদের সবাইকে দেখে রাখতে হবে। নেশা তো আমরা মুক্ত করার চেষ্টা করছি, তারপরও যে মানে অ্যাওয়ারনেসের মাধ্যমে সেটা ওনাদের কাছে পৌঁছাতে হবে। এবং যেটা ট্রাফিকের যে নিয়ম কানুন সেটাকে মেনে চলা। এবং অনেক জায়গায় আমরা দেখি যে রাস্তা তার যে এতগুলো যানবাহন বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু রাস্তা কিন্তু সেই রাস্তা আগের মতোই রয়েছে, কিন্তু সেটাকে ফুটপাতে মানে না হেঁটে আমরা অনেক সময় রাস্তা দিয়ে হাঁটি, আবার ফুটপাতও দেখা যায় অনেক সময় দখল হয়ে যায়। তো সেই সব কারণেও কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টের প্রবণতাটা বাড়ে। যত্রতত্র পার্কিংয়ের আমরা দেখেছি, যেখানে খুশি আমি গেলাম কোথাও গিয়ে আমার গাড়িটা রাখলাম, যেখানে নো পার্কিং জোন সেখানেও আমি গাড়িটা রেখে দিলাম, আমার গাড়ি যে স্কুটার বা মোটরসাইকেল নিয়ে গেলাম সেটা আমরা রেখে দিই। এইসব কারণেও কিন্তু আমাদের অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার প্রবণতা আমাদের থাকে। ত্রিপুরাতে এখন পর্যন্ত রেজিস্ট্রিকৃত যে যানবাহন তার সংখ্যা হচ্ছে 7,87,203টি, এবং এর মধ্যে এই 2 হুইলার যেটা এর মধ্যে 5,56,000। মানে বেশিরভাগ দেখা যাচ্ছে যে এতগুলো যানবাহনের মধ্যে মানে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে আমাদের এই 2 হুইলারে। তো গত 6 বছরে এখন ত্রিপুরাতে আমরা যে সংখ্যা আমার কাছে আছে প্রায় 3,360টি সড়ক দুর্ঘটনা হয়েছে, এর মধ্যে 1,340 জনের মৃত্যু হয়েছে এবং 3,724 জন আহত হয়েছে। হয়তো অনেকে বলবেন যে আপনি সড়ক দুর্ঘটনা বলছেন 3,360, অথচ আহত হয়েছে 3,724। সেটা কিন্তু ধরুন একটা গাড়িতে অনেকজন আছে, অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ঠিকই, একটা অটোতে 3 জন বা 4 জন আছে, তো এর জন্য যে আহত হয়েছেন সংখ্যাটা সেই দিক থেকে বেড়েছে। আমরা
অনেক সময় দেখি গাড়ি যখন চালায় বা মোটর সাইকেলও আমি দেখেছি, স্কুটারেও মানে হেলমেটের নিচে বা হেলমেট ছাড়াও, হেলমেট তো অনেকে পড়েন না, আবার অনেক সময় হেলমেট পরলেও সেখানে মোবাইল ঢুকে সে কথা বলছে, বা এক হাতে মোবাইল নিয়ে সে গাড়ি চালাচ্ছে। সেখানেও আমাদের সতর্কতা দরকার। আমরা মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট 2014 সালের 12 এপ্রিল সড়ক সুরক্ষার উপরে একটা কমিটি গঠন করেছে, এবং সেই সুপ্রিম কোর্ট কমিটি অন রোড সেফটি নামে সেটা আমরা বলি SCCORS, এবং সেটা কিন্তু আমরা ত্রিপুরাতেও রাজ্য স্তরীয় আমরা এই যে স্টেট রোড সেফটি কাউন্সিল আমরা গঠন করেছি। তাছাড়া স্টেট রোড সেফটি কমিটিও আমরা গঠন করেছি। যারা স্টেক হোল্ডার যারা আছেন তাদেরকে নিয়ে একটা মানে তাদের যারা প্রতিনিধিরা আছেন তাদেরকে নিয়ে একটা লিড এজেন্সি আমরা এখানে করেছি। একটা নোটিফিকেশন আছে, সেই নোটিফিকেশনে এটা বলা হয়েছে, এটা হয়েছে 2017-তে 31শে জানুয়ারি। কি বলা হয়েছে যে সিট বেল্ট আমাদের বাধ্যতামূলক, কিন্তু আমরা কোথায় সিট বেল্ট? ত্রিপুরাতে কিন্তু এখনো দেখি নাই সিট বেল্ট বলতে। আমি যারা ট্রাফিক দপ্তরে আছে আমি ওনাদেরকে অনুরোধ করব, আপনারা একটু স্ট্রিক্ট হন, আপনারা এটা ধরুন। আমার মনে আছে ত্রিপুরা ঠিক 80-র দশকের শেষ বা মাঝখানের দিক দিয়ে ইফ আই এম নট রং, তো ওই সময় শুরু হয়েছিল। এবং আমি এখানে যারা আছে এবং মিডিয়া বন্ধুদের মাধ্যমে আমি এটাই বলবো যে পুলিশকে ভয় পাওয়ার জন্য যেন হেলমেট না পরে, নিজেকে বাঁচানোর জন্য যেন হেলমেটটা পরে। কারণ আমি জানি, আমি নিজেও একজন ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জন, আমি নিজেও অনেক পেশেন্ট এগুলো দেখতাম। মানে ফেস অ্যান্ড হেড ইজ দ্য প্রাইমারি এরিয়া যেখানে যখনই রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয় এই জায়গাটা হয়। এর জন্য হেলমেটটা যদি আমরা পরে রাখি, এবং মানে যেটা বললাম যে নিজেকে বাঁচানোর জন্য হেলমেট পরানো দরকার। এবং আমি পরিবহন দপ্তর, বিশেষ করে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুরকে আমি ধন্যবাদ দেব যে আজকে সাংবাদিক বন্ধুদের মাধ্যমে উনি হেলমেট বিতরণ করবেন। এবং হেলমেটে অনেক মানুষ বাঁচতে পারে, এবং সেটা আমি ওনাদের মাধ্যমে আমি বলবো যে সমস্ত মানুষ, বিশেষ করে যারা ইয়াং জেনারেশন, তাদের কাছে যাতে এই বার্তাটা যায়, যাতে হেলমেট যেন আমরা পরিধান করি। 2017 একটা নোটিফিকেশন ছিল, সেখানেও স্পিড গভর্নর নামে সেটা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। আমাদের যে ন্যাশনাল হাইওয়েগুলো আছে সেখানেও কিন্তু যে একটা মানে নোটিফিকেশন আছে যে 100 মিটার দূরে যে কোনো ফরেন লিকুইড শপ বা যে কোনো লিকুইড শপ সেখানে যেন না হয়। মানে কিন্তু সেগুলো আমি এখানে পরিবহন দপ্তর থেকে শুরু করে আমি ট্রাফিক দপ্তরকে বলবো এইগুলোর দিকে আপনারা একটু নজর দিন। যখন ন্যাশনাল হাইওয়ের 100 মিটার দূরে এই ধরনের লিকুইড শপ হওয়া উচিত, এবং সেটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে তার রিপোর্ট আমাদের কাছে নিয়ে আসবেন, এবং সেগুলো যাতে সরানো হয় সেই ব্যবস্থাটা করবেন। এখানে গোল্ডেন আওয়ার মানে কি? গোল্ডেন আওয়ারের কথা বলা যায় অর্থাৎ উইদিন 60 মিনিট, মানে 1 ঘন্টার মধ্যে যদি পৌঁছানো যায় RTA রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে, তাহলে তাকে বাঁচানো যায়। এবং এখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন গুড স্যামারিটিয়ান অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে, সেখানে 5,000 টাকা দেওয়া হয় যিনি নিয়ে যাবেন, যে ব্যক্তি ওই অ্যাক্সিডেন্টে যিনি আহত হয়েছেন তাকে বাঁচানোর জন্য যে কাজটা করবেন তাকে 5,000 টাকা তাকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে আরেকটা নোটিফিকেশনে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল অ্যাপ্রাইজাল কমিটিও গঠন হয়েছে, ডিস্ট্রিক্ট লেভেল সাব ডিভিশনাল লেভেল রোড সেফটি কমিটি হয়েছে। অনেকগুলো কমিটি হয়েছে, কিন্তু সেগুলোর আমার মনে হয় যারা এখানে আজকে এসছেন তাদেরকে আমি বলবো যে এগুলোর আরো বেশি করে মনিটরিং করা আমাদের খুব প্রয়োজন, যে তাতে করে যে আমাদের 10% যে আমাদের টার্গেট যে অ্যাক্সিডেন্টের কমানো, সেটা যেন আমরা আগামী দিন আমরা করতে পারি। এবং আমি এখানে আজকের যারা এখানে উপস্থিত আছেন, বিশেষ করে সাংবাদিক বন্ধুরা, তাদের মাধ্যমে আমি এই কথাটাই বলবো যে এখানে যা বিষয়ে যেসব বিষয়গুলো কথা হয়েছে সেগুলো যেন মানুষের কাছে, এটাও একটা অ্যাওয়ারনেসের মতোই মানুষের কাছে যেন পৌঁছানো যায়। এবং আমি এখানে আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাকে নিমন্ত্রণ করার জন্য
আমি সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। অসংখ্য ধন্যবাদ মূল্যবান কথা রাখার জন্য। আমাদের আজকের প্রধান অতিথি শুভ উদ্বোধক রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা মহোদয়কে আন্তরিকভাবে আবারও ধন্যবাদ অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবার যে বিশেষ উদ্যোগটার জন্য আমরা অপেক্ষায় ছিলাম এবং আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরা অপেক্ষায় ছিলেন, সেটা হলো সাংবাদিক বন্ধুদের হাতে হেলমেট বিতরণ বা তাদেরকে প্রদান করা। সেটা অবশ্যই আমরা এই মহতী অনুষ্ঠানটা করব। আমাদের যারা সম্মানিত অতিথিরা আছেন তারাই তুলে দেবেন।